भद्राय मे क्षेमस्य मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे ज्ञात्रं च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे क्षीरं च मे लयश्च मे ऋतं च मे अमृतं च मे आयुष्मं च मे अनायश्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायत्वं च मे अनमित्रं च मे अभयं च मे सुखं च मे शयनं च मे शोषा च मे सुदिनं च मे ॐ जातवे ॐ नमस्ते रुद्रमन्यहुतोदयिषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः या तैषु शिवतमा शिवं बभूवते धनुः शिवः सर्व्याय तव तया नो रुद्रमृडाय या ते रुद्रशिवातनो न घोर अपापगासिनी तया सन्तनमया वैशन्ता विचाकसी यामिषं गिरिशं कहस्ते विवर्ष्यस्तवे शिवां गिरित्रतां गुरुः शिवेन वचसामसि आहेगिं सर्वान् सर्वाश्रया दधान्यः असो यस्त्रामो अर्णवतबभ्रुषमङ्गलः ये चेमागुं वृद्ध्यापितो दिक्षुश्रिताः सहस्रशो अवैशगं भेडयीमहे यो असो यो अवस्त्रति नीलग्रीवो विलोहितः उत्पैनं गोपादृशन्नदृशन्नद्याहारः उत्पैनं विश्वाभूतानि सदृशो मृडयादिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय निषुचे अथो ये अस्य सत्त्वानोऽहं तेभ्योऽकरं नमः प्रमुचधन्वा स्वाभयो निर्योर्याद्यम् यास्तते हस्तैषः परात भगवो वपा अवतत्कृधनुस्तकं सहस्राक्षशतेषुषे निशीर्यशल्यानां मुखाशिवो नः सुमना भव विध्यन्तनः कपद्दला विश्वलोकानमुखम्बुताने संयशा पुरुषसङ्गतिः या तर्हि विश्वमहस्तय बभूवते तयास्मान् नमस्ते वायुधाय नाटकाय तृष्णवे उभाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतुरस्माकमस्वतः अधोयुषुधे स्ववारे अस्मिन् निवेशितम् ॐ शम्भवे नमः नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय जगाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यवाहवे सेनान्नासेनान्यदिशान्यपतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सुसञ्जयाय श्रीमदकुबेरां पतये नमो नमो बभूषाय व्याधिन अन्नानां पतये नमो नमो हरिकेशोपवीकनपुष्पाणां पतये नमो नमो भवस्य हेत्ये जगतां पतये नमो नमो रुद्राय यादता वनक्षत्राणां पतये नमो नमः भूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्थपते उत्थानां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिज्याय कक्षानां पतये नमो नमो भून्तये द्वारवस्तुतौषधीनां पतये नमो नमो उत्तैर्घोषाय आक्रन्दय च पक्षीणां पतये नमो नमः कृष्णदीपाय धावति सत्त्वानां पतये नमः नमः सहवानाय व्याधिनाव्याधिनीनां पतये नमो नमः कदम्बाय गृङ्गिने सेनानां पतये नमो नमो निषिङ्गनिषिधिमतस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परचराय अरण्यानां पतये नमो नमः कृपाविभ्यो जिङ्गाभ्यो उष्णतां पतये नमो नमः सुमध्यो नक्तञ्चरभ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नमः उष्णीशगिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नमः सुमध्यो जन्वाभ्यश्च वो नमो नमः आदन्वानेभ्यः वो नमो नमः आयुश्रभ्यो श्रभ्यश्च वो नमो नमः अश्रभ्यो गभ्यश्च वो नमो नमः श्रीरभ्यश्च वो नमो नमः स्वपदभ्यो जागृतभ्यश्च वो नमो नमः नमस्तभ्यो
सभापतिभ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्य सभापतिभ्यश्च वो नमो नमः अश्वेभ्योऽस्वपतिभ्यश्च वो नमः नमः आव्याधिनीभ्यो दन्तभ्यश्च वो नमो नमो गणान्धभ्यश्च वो नमो नमो कृष्णेभ्यो कृष्णपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो कुरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमः नमो नमो महद्भिक्पल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रदिभ्यो रदिभ्यश्च वो नमो नमो रदेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यसेनानानिभ्यश्च वो नमो नमः शत्रुभ्यः समृतभ्यश्च वो नमो तत्पथ्योदकारेभ्यश्च वो नमो कुलालेभ्यश्च वो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमिषुभ्यो तन्नभ्यश्च वो नमो नमो मृगेभ्यश्चनिभ्यश्च वो नमो नमः तभ्यश्चतभ्यश्च वो नमः ॐ नमो भवाय च रुद्राय च नमः सर्वाय च वसुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शतकण्ठाय च नमः कपद्धने च उत्सकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरीशाय च रविष्ठाय च नमो नीलिष्टमाय च क्षणते च नमो हस्ताय च वामनाय च नमो भूते च वर्षीये च नमो वृद्धाय च समृद्धने च नमः अग्र्याय च नमः प्रथमाय च नमः आसवे चाजिराय च नमः शीघ्र्याय च शीघ्र्याय च नमः ऊर्ण्याय च अवसन्याय च नमः श्रोत्रस्याय च दीप्त्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च अपरजाय च नमो मध्यमाय च अपगल्पाय च नमः जगन्याय च बुद्ध्याय च नमः शोभ्याय च प्रसद्याय च नमः यान्याय च क्षेन्याय च पूर्वर्याय च कल्याय च नमः श्लोक्याय च अवसान्याय च नमो वन्याय च नमः तिष्ठाय च नमः श्रवाय च प्रतिशवाय च नमः आसनाय च आसुरदाय च नमः शूराय च अवभिन्दते च नमो ब्रह्मणे च वरूजने च नमो बल्मणे च कवचने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो धुन्दुभ्याय च हन्याय च नमो विष्णवे च प्रमुखाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निसिंगणे च युधमते च नमः कृष्णायुधाय च स्वायुधाय च नमः शोद्धासुधन्वने च नमः सत्याय च भक्त्याय च नमः कात्याय च नीत्याय च नमः सूर्याय च सरस्याय च नमः आद्याय च वैकुण्ठाय च नमः गोप्याय च भक्त्याय च नमः वर्षाय च वर्षाय च नमः मेघ्याय च विद्युताय च नमः इंद्रियाय च तस्याय च नमः वाद्याय च रेत्याय च नमः वास्तव्याय च वास्तुवाय च ॐ नमः सोमाय च रुद्राय च नमः साम्राय च अरुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च देवाय च नमो अग्रेवधाय च धूरे वदाय च नमो हन्द्रे च हनीशे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशे च नमस्काराय च नमः सिंहवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च नमः इष्कराय च नमः शिवाय च शिवधराय च नमः सूर्याय च गुण्याय च नमः भार्याय च आभार्याय च नमः उत्तरणाय च उत्तरणाय च नमः आचार्याय च आलाक्याय च नमः सत्याय च सैन्याय च नमः सकत्याय च प्रवाह्याय च नमः हिन्याय च कपत्याय च नमः कुंसलाय च शयनाय च नमः कपत्तने च पुरुषाय च नमः भूत्याय च भूत्याय च नमः शौचाय च देत्याय च नमः साक्ष्याय च रेष्वाय च नमो हत्याय च रेष्वाय च नमः पागुंसत्याय च रजस्याय च नमः शुष्काय च हरित्याय च नमः लोप्याय च लोप्याय च नमः ऊर्ण्याय च सूर्ण्याय च पत्न्याय च पन्नसत्याय च नमः अप्रगुणमाय च अभिघ्नते च अक्षरते च पृच्छ्यते च नमो वह्यतेभ्यो देवानागुंहतयेभ्यो नमो दीक्षणकेभ्यो नमो जन्मत्येभ्यो नमः आनिर्हतेभ्यो आनिवत्येभ्यः ग्राते अमृतस्पदे दरिद्रं नीललोहेशां पुरुषाणामेषां वसूनामाभिर्नारोमेषां विग्रहाममत् याते रुद्रस्य वातनो विश्वाहरेशदेशवा रुद्रस्य वेशदेवया न मृगेशे इमागं रुद्राय तवसे कपर्थने क्षरद्वीराय प्रभरावहेमजम् यदा न संसद्यपते पुष्पते विश्वं पुष्पन्द्रामे अस्मिन् अनाद्रम् मृडानो रुद्रतनोमेश्वरेश्वरवीराय नमसा विधेमते यस्सन्तयोस्तमरायुगेति तदस्यामदवृत्रपणीतौ मानो महान्तमतमानार्थकं मानवोक्षन्तमानभूक्षितम् मानवहेतकं मोतमातरं प्रियमासन्तनवोर्द्रेभ्यः मानसोस्वेतनये मान आयुषि मानो घोषमानोऽक्षशरीरिषः वीरान् मानवरुद्रभामितावदेहविश्वन्तो नमसा विधेमते आराते भोग्नौतपूरुषघ्नेश्वरधीराय नमस्ते अस्तु रक्षा च नाथ च देवभूतात्मकः युवानं प्रकन्नभीमो मुहत्नमुद्रम् मुरडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्त्यास्मिन् दशेनाः पर्णो रुद्रस्य हेतर्वनक्को परदेशस्य सम्मतकयोस्तनाय तनयाय मुराय निरुष्टमनाः
वृद्धाय निधाय कृतं वसाना आचरकनाकमिप्रदागतिः विरचितविलोहितः नमस्तस्तु भगवः यास्ते सहस्रगं हेतयोऽस्मिन् पन्तदाः सहस्राणि सहस्रदा बहवो स्तवहेतयः साशामीशानोपगमः पराचीनामुखाकृतिः सहस्राणि सहस्रो ये रुद्रादिभूम्याम् तेषागं सहस्रयोजनेव धन्वानि जन्मसे अस्मिन् महच्चर्मे अन्तरिक्षे भवाहि नीलग्रीवाः शितिगन्धाः सर्वदक्षमाजराः नीलग्रीवाः शितिगन्धाजलकं रुद्रा उपसृताः ये वृक्षेषु संजराय नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विश्रासिकपत्निनः ये अन्येषु योच्यन्ते पात्रेषु पिबतो जनान् ये पदां भजरक्षैलपतया ये अन्येषु योच्यन्ते पात्रेषु पिबतो जनान् ये पदां भजरक्षैलपतया शेषागं सहस्रयोजनवधन्वानन्मसि नमोर्घ्येभ्यो ये पृथिव्यान्ये अन्तरिक्षये दिविषामन्नं वातावर्षनमस्तेभ्यो दशप्राकृतिकसोदसि दशो वर्षस्तेभ्यो नमस्ते नमयान्तु स्वयं विस्मयस्तुनाकृषिकं भोजं भेददामि ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकनिर्वन्दनान्मुच्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्यवर्धनम् 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 उर्वारुकनिर्वन्दनान्मुच्योर्मुक्षीयमामृतात् हरिः ओं लोहितसुभद्रो भोत्सलक्ष्मानन्दस्य शोभाराणिनं काम्याभ्या पावसिद्धम् यो अग्नो यो रुद्रो योऽग्निहोत्रवशतीषु यो रुद्रा विश्वा विष्णुरुद्राय नमो समुष्टिहेस्तुषो धन्मयो विश्वसखेतस्य यक्ष्वामहेतो मनसाय रुद्रम् नमोऽभिदेवमसृं तवस्य अयं मे हस्वभगानं मे भवत्तरः अयं मे विश्वभेषवाविमर्शनः या हे सहस्रवैदं वासामुच्योर्मुच्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायाय सर्वानविजाहिंसवे स्वाहंसवे स्वाहा ॐ नमो भगवते रुद्राय कृष्णविन्दुक्षोर्मे पाहि प्राणानां गन्धरसिद्धो वादिशान्तकः सेनान्ये प्राणानां गन्धरसिद्धो वादिशान्तकः सेनान्येनाप्यायस्व सदाशिवम् ॐ शान्तिः 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 ॐ सुञ्च मे मयश्च मे पशुञ्च मे अनकामश्च मे कामानश्च मे मनसश्च वस्त्रञ्च मे श्रेयश्च मे वशश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रवणञ्च मे यन्ताच मे भक्ताच मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विष्णुञ्च मे
महस्य मे संविश्य मे ज्ञातं च मे सुरुश्च मे प्रसुश्च मे शीलं च मे रयश्च वृतं च मे अमृतं च नैष्ठं च नामयश्च मे जीवातुश्च मे धीर्जायत्वं च मे अनमित्रं च अभं च मे सुखं च मे जयनं च मे घोषा च मे सुदिनं च मे। जय बोलो गणेश महाराज की, जय बोलो गणेश महाराज की, जय बोलो गणेश महाराज की। अवसरार्थं बलोपहारान् निवेदयामि अवसरार्थं मङ्गलपूर्णनीराजनं च ददामि। ॐ अर्यप्रजा मे गोपाय अमृतत्वाय जीवते जातां निष्ठमानां च अमृते सत्ये प्रतिष्ठिताम्। जय बोलो गणेश महाराज की, जय बोलो गणेश महाराज की, जय बोलो गणेश महाराज की। ओम जातवेद
ओम जातवेदसे सुनवाम सोमा। जय बोलो गणेश महाराज के, जय बोलो गणेश महाराज के, जय बोलो गणेश महाराज के। ओम जातवेदसे सुनवाम सोमा कर्म दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये। सुतरसितरसे नमः। अग्ने त्वं कारयानव्यो अस्मां स्वस्तिभिर्दुर्गानि विश्वाः। पूष्य पृथ्वी बहुलानवुर्विभवतो गायतनयाय संयोः। विश्वानि नो दुर्गाः जातवेद सिन्धन्ननावादृजादिमृषि। अग्ने अत्रिवन्मनसा गृह्णानोऽस्माकं बोध्यवितादनूनां पृतनादितकं सहमानमुग्रमग्निगं हुवेम परमस्तदस्तात्। सनः परषति दुर्गानि विश्वाः कामादेवोदिविदात्यग्ने। प्रज्ञोषकमीभ्योद्वैतनाच होदानव्यसदत्ते। स्वाञ्चाग्नेतनोवं विप्रयस्वासंयम्य सौभगवायुस्व। गोभिर्दुष्टमयजो निषिक्तं दवेन्द्रविष्णोरनुसञ्चरेम। नाकस्य पृष्ठमपि सम्भसा नो वैष्णवीं लोकयेहवादायन्नाम्। कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी जैव। ओम नद्य प्रजां मे गोपाय अमृतत्वाय जीवसे। जय बोलो गणेश महाराज के, जय बोलो गणेश महाराज के, जय बोलो गणेश महाराज के। जय बोलो गणेश महाराज की। जय बोलो गणेश महाराज की। चक्का स्वामी वारिकी సంకష్టహర పర్వదినమున చక్కగా సాయంకాల సమయంలో చక్కగా స్వామివారికి విశేషించి పంచామృతాభిషేకము అలానే నానావిధ ఫలముల చేత అభిషేకము కూడా జరిపించుకుంటూ ఉంటున్నాం. అలాగనే ఈ యొక్క మా అందరి యొక్క విఘ్నములన్నీ తొలగిపోవాలి తండ్రి. రకరకాలైనటువంటి ఏ విఘ్నములైతే చక్కగా స్వామివారి యొక్క విశేషముగా ఎంతో మాట్లాడకూడదు తల్లి, చెప్పేది వినాల. చక్కగా స్వామివారి యొక్క సన్నిధిలో ఉన్నప్పుడు మన యొక్క అన్ని రకములైనటువంటి జ్ఞానేంద్రియాలు కర్మేంద్రియాలు అన్నీ కూడా చక్కగా మన మనసుతో కలిపి స్వామికి అర్పణ చేస్తే స్వామి సంతోషిస్తాడు. కాబట్టి అందరూ కూడా
ఆ చెప్పేటువంటి కథ యొక్క వైశిష్ట్యాన్ని గమనిస్తూ ప్రశాంతంగా నమస్కరిస్తూ కూర్చోండి అందరు కూడా. పూర్వం యొక్క సంకష్టహర వ్రతము యొక్క గొప్పతనం ఏమిటి అని మనం గమనిస్తే స్వామివారి యొక్క విశేషములు దీన్ని చేయడం వల్ల ఏమేమి కలుగుతాయనేది కూడా గమనిస్తే చక్కగా వ్రత కథయందు ఋషులందరూ కూడా దీన్ని మనందరికీ కూడా వివరించారు. అలాగనే పూర్వం ఒకానొక సందర్భంలో ఋషులు అందరూ కలిసి కూడా చక్కగా కైలాస పర్వతానికి వెళ్ళారట. అక్కడికి వెళ్ళంగానే జ్ఞాన స్వరూపమైనటువంటి ఆ కార్తీక స్వామి అంటే ఆ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి అక్కడ కూర్చొని ఉన్నమాట. చక్కగా ఆనందభరితుడైనటువంటి సందర్భంలో ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి అందరూ నమస్కరించారట. స్వామి, ఈ యొక్క కలియుగం అనేది బహు తీవ్రతరంగా వచ్చింది. ఈ కలియుగమున మానవులందరూ కూడా రకరకములైనటువంటి దోషముల చేత, రోగముల చేత, ఇంటి బాధల చేత పీడింపబడుతూ ఉన్నారు. వారి అందరినీ కూడా ఏ విధముగా కొంతమంది జ్ఞానము లేక, కొంతమంది ఇల్లు లేక, కొంతమంది ఉద్యోగం లేక ఇలా రకరకములైనటువంటి బాధలుగా ఈటి బాధలన్నీ అనుభవిస్తూ ఉన్నారు. భార్యాభర్తల మధ్య సంయోజ్యము లేకపోవటము, ఏక ఆనుకూల్యత, ఏక మనస్కత లేకపోవటము, ఇటువంటి దోషములన్నీ ఘోరంగా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. ఈ దోషములన్నీ తొలగిపోవటానికి ఏదైనా విశేషమైనటువంటి ఉపాయాన్ని మాకు తెలియపరచండి అని చెప్పి ప్రార్థిస్తే అప్పుడు సంతోషించినటువంటి ఆ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుడు చెప్పాట, మీరు కలియుగమున ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి వైశిష్టము కలిగినటువంటి సంకష్టహర చతుర్థి వ్రతాన్ని ఆచరించాలి. అంటే ఏ రోజు ఆచరించాలి అంటే పౌర్ణమి వెళ్ళినటువంటి 4వ రోజున చక్కగా స్వామివారిని మహా గణపతిని ప్రార్థిస్తూ నిద్రలేచి చక్కగా స్వామి, ఈ రోజు మీ యొక్క వ్రతమును ఆచరిస్తున్నాము, మాకు అనుకున్న కార్యములను అనుకూలించేలాగా అనుగ్రహించండి అని చెప్పి చక్కగా ఇంటి దగ్గర చక్కగా స్వామివారికి ముడుపు కట్టుకొని ఆ తర్వాత స్వామివారికి విశేషముగా పూజ ఆదికములన్నీ సంకల్పం చేసుకొని సాయంకాల సమయమున ఆ యొక్క స్వామి సన్నిధికి వెళ్ళండి. వెళ్ళిన తర్వాత అందరూ కూడా 21 ప్రదక్షిణములు చేసి విశేషముగా స్వామివారిని ఆరాధించుకోండి. పంచామృతముల చేతను, రకరకములైన ఫలోదకముల చేతను కూడా స్వామివారిని అభిషేకించి ఆరాధించుకోండి. గరిక చేత ఆరాధిస్తే స్వామి ఎంతో సంతోషపడతాడు కదా అని చెప్పాట. ఆ విధంగా ఆచరిస్తే ఇతరులకు ఏవైతే సాధ్యము కాకుండా ఆగిపోతూ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా చక్కగా పూర్తిగా భగవద్ అనుగ్రహము చేత నిర్విఘ్నముగా స్వామివారికి దయచేత మీ అన్ని పనులు నెరవేరుతాయి. ఈ విధంగా సంకష్టహర వ్రతమును చేసుకోవాలి అని చెప్పి తెలియపరిచేటప్పటికీ సహజంగా ఋషులందరూ కూడా అడిగారట, స్వామి, ఇదివరకు ఈ వ్రతమును ఎవరైనా ఆచరించారా, వారందరూ కూడా ఏ విధమైనటువంటి ఫలితాన్ని పొందారా అనేది. పూర్వం ఒకనొక సందర్భంలో ఋషి మహర్షి అనే గొప్పదైనటువంటి మహర్షి ఉన్నాడు. ఆ మహర్షి తన యొక్క ఆధ్యాత్మిక శక్తి చేత మహాగణపతి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొంది ఉన్నాడు. అటువంటి ఘోరమైన తపస్సు చేస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో అక్కడికి నారద మహర్షి వచ్చాట. నారద మహర్షి రాగానే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి చక్కగా అర్ఘ్యపాద్యాదులన్నీ ఇచ్చి నారద మహర్షిని పూజించేటప్పటికి, అయ్యా, నువ్వు ఇక్కడ పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొంది ఉన్నావు, కానీ ఈ యొక్క తల్లిదండ్రులు అందరూ కూడా దోష బాధ చేత నరకములో ఉన్నారయ్యా, వారిని ఉద్ధరించే ప్రయత్నం చేయమని చెప్తే ఆయన తాను చేసినటువంటి ఆ యొక్క ఒక రోజుగా చేసినటువంటి ఆ సంకష్టహర వ్రతమనంతా కూడా దానము చేయడము చేత ఆ నరక పితృదేవతల వాళ్ళందరూ కూడా ఉత్తమ గతులు కలిగి స్వర్గలోకాదులకు వెళ్ళిపోయారయ్యా అని చెప్పి తెలియపరిచారట. అలాగనే పూర్వం ఒకనొక సందర్భంలో ఆ యొక్క భృషుండ మహర్షిని దర్శించి ఇంద్రుడు తన లోకానికి వెళ్తూ ఉండగా అక్కడ ఎవరిదో దృష్టి దోషము చేత ఆ ఇంద్రుని యొక్క రథమంతా కూడా ఆగిపోయిందట. ఆగిపోయేటప్పటికీ అక్కడ ఇందులో నారద మహర్షి ఆ ప్రాంతంలోకి వచ్చినటువంటి వాడై ఆ ఇంద్రుని చేత అర్చింపబడి
అయ్యా నా యొక్క రథము ఎందుకని ఇలా ఆగిపోయింది అని చెప్పి అడిగేటప్పటికీ చెప్పేటప్పటికి ఆయన ఎవరైతే ఈ యొక్క సంకష్టహర వ్రతమును ఆచరించినటువంటి వారు ఉంటారో వారి యొక్క తపస్సు చేత ఈ విమానము కలిగినటువంటి విఘ్నములన్నీ తొలగిపోయి తిరిగి ఈ యొక్క స్వర్గలోకానికి వెళ్తావయ్యా అని చెప్పి తెలియపరిచేటప్పటికి ఇంతలో అక్కడికి ఒక స్త్రీని యమదూతలు అక్కడ ఉన్న గణేష దూతలందరూ తీసుకుని వెళ్తూ ఉన్నారట. వాళ్ళందరూ కూడా ఆమెను ప్రార్థించేటప్పటికి ఆ స్వామినందరినీ కూడా ప్రార్థించేటప్పటికి ఆ గణేష దూతలు అన్నారట, అయ్యా ఒకరు చేసిన దాన్ని ఇంకొకళ్ళు చేసుకోవడానికి అవకాశము కాదమ్మా అని చెప్పి తెలియపరిచేటప్పటికి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆమె మీద నుండి వీచినటువంటి గాలి చేత మాత్రమే ఆ ఆగినటువంటి ఇంద్రరథము తిరిగి పయనించింది. అలాగనే కార్తవీర్యార్జునటువంటి గొప్పదైనటువంటి రాజు ఉన్నాడయా, ఆ యొక్క కృతవీర్యుడైనటువంటి రాజు ఉన్నాడు. ఆ రాజు తన యొక్క తపస్సు చేత ఒక కుమారుణ్ణి కన్నాట. కానీ అతనికి శారీరక వైకల్యము కలగడము చేత దానిని కాస్త సంకష్టమైనటువంటి నాకెందుకు ఈ విధమైన కుమారుడు జన్మించాడయా అని చెప్పి బాధపడినటువంటి వాడై ఆ కృతవీర్యుడు గొప్పగా చక్కగా తనకు యథాశక్తానుసారముగా ఈ యొక్క సంకష్టహర వ్రతమును ఆచరింపజేయడం చేత అతనికి గురువు అనుగ్రహము కలిగి గొప్పదైనటువంటి 1000 బాహువులు కలిగినటువంటి కుమారుని పొంది కార్తవీర్యార్జునుడు అని చెప్పి గొప్పగా కూడా తన యొక్క శక్తుల చేత ఈ భూమండలం అంతటిని పరిపాలింపగలిగేటువంటి శక్తి కలిగినటువంటి వాడయ్యాడయా అని చెప్పి తెలియపరిచాడు. కాబట్టి ఈ యొక్క వ్రతమును ఎవరైతే ఆచరిస్తూ ఉంటారో వారి వారి యొక్క కోరికలన్నీ కూడా నెరవేరతాయి. అలాగనే ఎవరికైతే విఘ్నములు విద్యందు కానీ ఉద్యోగమునందు కానీ ఏ విధమైనటువంటి ఆటంకములు ఉంటే అన్ని విధములైనటువంటి ఆటంకములన్నీ తొలగిపోతాయి. కాబట్టి అందరూ కూడా భక్తి శ్రద్ధలతో చక్కగా స్వామివారికి విశేషంగా ఆ ముడుపు కట్టుకొని ఆ తర్వాత ఆ యొక్క స్వామివారి యొక్క విశేషముగా అనుగ్రహాన్ని అంతటినీ కూడా పొంది స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని విశేషంగా పొందవచ్చు. కాబట్టి మహాగణపతి సంకష్టహర గణపతిగా తను అందరినీ కూడా ఈ యొక్క వ్రతమును ఎవరైతే ఆచరిస్తారో వారి అందరికీ కూడా భగవద్ అనుగ్రహం సంపూర్ణంగా కలుగుతుంది అని చెప్పి ఆ యొక్క సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి ఉపదేశమును ఆలకించినటువంటి ముళ్ళందరూ కూడా తిరిగి భూలోకమునకు వచ్చిన తర్వాత ఈ యొక్క విశేషముగా సంకష్టహర వ్రతమందరిని ఆచరించి వారి ద్వారా వారి శిష్యులందరికీ కూడా ఉపదేశింపబడినటువంటి వారి గొప్పగా సర్వ విధములైనటువంటి ఆటంకములన్నీ తొలగించుకున్నటువంటి వారి అన్ని రకములైనటువంటి కోరికలన్నీ నెరవేర్చుకున్నటువంటి వాళ్ళు అవుతున్నారు. కాబట్టి అందరూ కూడా భక్తి శ్రద్ధలతో స్వామివారిని విశేషంగా ఆరాధించి సంకష్టహర వ్రతమును శ్రీగా చేసుకుని సకలమైన కోరికలన్నీ కూడా తీర్చుకోగలరు అని చెప్పి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఋషి వీళ్ళందరికీ కూడా వివరించారు. ఆ ఋషి సాంప్రదాయాన్ని అంతా అనుసరిస్తూ చక్కగా మనమందరం కూడా ప్రతి మాసములో వచ్చేటువంటి ఈ యొక్క సంకష్టహర చతుర్థి రోజున శ్రీ మహాగణాధిపతికి విశేషముగా పూజ చేసుకుంటూ ముడుపులన్నీ కూడా స్వామివారికి సమర్పించుకొని భగవద్ అనుగ్రహానికి పాత్రలవుతాం. జై బోలో గణేష్ మహారాజ్ కి, జై బోలో గణేష్ మహారాజ్ కి, జై బోలో గణేష్ మహారాజ్ కి.
जय गणेश देवा पार्वती मनोहर सुता वेगरारा पार्वती मनोहर सुता वेगरारा पूजलंदु प्रथम पूजनी पूजतु देवा विनायकारारा गणायकारारा संकटमुలు బాపి మమ్ము కాపాడగరారా సంకటములు బాపి మమ్ము కాపాడగరారా పార్వతీ మనోహర సుతా వేగరారా జయ గణేశ దేవా పార్వతీ మనోహర సుతా వేగరారా పార్వతీ మనోహర సుతా వేగరారా విఘ్నములను బాపుదేవ వినాయకారార గణాయకారార అజ్ఞానము బాపి మమ్ము సుతా వేగరార పార్వతీ మనోహర సుతా వేగరార జయ బోలో గణేష్ మహారాజ్ కి ఇవాళ నాకు వేరే విషయం చెప్పారు నాకు ఒకటి కుదిరితే వచ్చేస్తాను ओम श्री महागणाधिदेवतार्जुनशुद्धोदकेन मंत्रस्नानां समर्पयामः प्लोतेन विमृजामयतेजोवत्समिति वस्त्रान् समर्पयामि आभरणेन अलङ्कारयामि आयने देवरायणे दुर्वारुहं प्रदाक्षपुण्डरीकानि समुद्रस्वगृहाय मे अथ पुष्पान् समर्पयामि अथ पुष्पैः पूजयामि माधवाय नमः गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः नारायणाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय दामोदराय नमः संकर्षणं वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः बुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः धोक्षजाय नमः हरये नमः कृष्णाय नमः ॐ गजाननाय नमः ॐ गणाध्यक्षाय नमः ॐ विघ्नराजाय नमः ॐ विनायकाय नमः ॐ द्वैमातुराय नमः ॐ द्विमुखाय नमः ॐ प्रमुखाय नमः ॐ सुमुखाय नमः ॐ कृतने नमः ॐ सुप्रदीपाय नमः ॐ सुखनिधये नमः ॐ सुराध्यक्षाय नमः ॐ सुरारिघ्नाय नमः ॐ महागणपतये नमः ॐ मान्याय नमः ॐ महाकालाय नमः ॐ महाबलाय नमः ॐ हेरम्बाय नमः ॐ लम्बझटराय नमः ॐ ह्रस्वग्रीवाय नमः ॐ महोदराय नमः ॐ मदोत्कटाय नमः ॐ महावीराय नमः ॐ मन्त्रिणे नमः ॐ मङ्गलसुस्वराय नमः
ఓం ప్రమథాయ నమః ఓం ప్రథమాయ నమః ఓం ప్రాజ్ఞాయ నమః ఓం విఘ్నకర్త్రే నమః ఓం విఘ్నహంత్రే నమః ఓం విశ్వనేత్రే నమః ఓం విరాట్పతయే నమః ఓం శ్రీపతయే నమః ఓం వాక్పతయే నమః ఓం శృంగారిణే నమః ఓం ఆశ్రితవత్సలాయ నమః ఓం శివప్రియాయ నమః ఓం శీఘ్రకారిణే నమః ఓం శాశ్వతాయ నమః ఓం భవాయ నమః ఓం బలోత్థితాయ నమః ఓం భవాత్మజాయ నమః ఓం పురాణపురుషాయ నమః ఓం పూష్ణే నమః ఓం పుష్కరోక్షిప్తవారిణే నమః ఓం అగ్రగణ్యాయ నమః ఓం అగ్రపూజ్యాయ నమః ఓం అగ్రగామినే నమః ఓం నేత్రకృతే నమః ఓం చామీకరప్రభాయ నమః ఓం సర్వాయ నమః ఓం సర్వోపాస్యాయ నమః ఓం సర్వకర్త్రే నమః ఓం సర్వనేత్రే నమః ఓం సర్వసిద్ధిప్రదాయ నమః ఓం సర్వసిద్ధయే నమః ఓం పంచహస్తాయ నమః ఓం పార్వతీనందనాయ నమః ఓం ప్రభవే నమః ఓం కుమారగురవే నమః ఓం అక్షయోభ్యాయ నమః ఓం కుంజరాసురభంజనాయ నమః ఓం ప్రమోదాయ నమః ఓం మోదకప్రియాయ నమః ఓం కాంతిమతే నమః ఓం ధృతిమతే నమః ఓం కామినే నమః ఓం కపిత్తవనప్రియాయ నమః ఓం బ్రహ్మచారిణే నమః ఓం బ్రహ్మరూపిణే నమః ఓం బ్రహ్మవిద్యాదిదానభువే నమః ఓం విష్ణవే నమః ఓం విష్ణుప్రియాయ నమః ఓం భక్తజీవితాయ నమః ఓం జితమన్మదాయ నమః ఓం ఐశ్వర్యకారణాయ నమః ఓం ధ్యాయసే నమః ఓం యక్షకిన్నరసేవితాయ నమః ఓం గంగాసుతాయ నమః ఓం గణాధీశాయ నమః ఓం గణాయ నమః. ఈరోజు సంకష్టాల చతుర్దశి రోజు అల్పాహార ప్రసాదదాత గారు ఏం పేరండి? ఉపేందర్ గారు, జ్యోతి గారు అండి. ఈరోజు అల్పాహార ప్రసాదదాత ఉపేందర్, జ్యోతి గారు అండి. ఈ రోజున సంకష్టాల చతుర్దశి సందర్భంగా అల్పాహార ప్రసాదదాతల వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు కూడా చక్కగా వరుసక్రమంలో నిలబడి, అందరికీ ఆ మైకుల్లో చెప్పి నిలబడని భాషలో చెప్తున్నారు. చక్కగా వరుసక్రమంలో నిలబడి అందరూ కూడా తీర్థ ప్రసాదం తీసుకొని వెళ్ళవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం. అందరూ కూడా ఒక లైన్లో నిలబడండి. ఓం విశ్వరక్షాకృతే నమః. ఉగాది పర్వదిన సందర్భంగా ఉదయం పూట గణపతి దేవాలయంలో ఉదయం పూట అభిషేక కార్యక్రమం ఉంటుందండి. అలాగే ఈ దగ్గర పన్నశాల శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామి వారి దేవస్థానం నందు చక్కగా ముత్యాల తలంబరాలతోటి కన్నుల పండుగగా అందరి భక్తుల సమక్షంలో కళ్యాణం జరుగుతుంది. శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామి వారి యొక్క కళ్యాణం. ప్రతి ఒక్కరు కూడా చక్కగా ఉగాదిని పురస్కరించుకొని ఈ యొక్క అభిషేకాన్ని తిలకించి తర్వాత శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామి వారి యొక్క కళ్యాణంలో కూడా తిలకించి సీతారామచంద్ర స్వామి వారి యొక్క మరియు గణపతి అనుగ్రహాన్ని పొందవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం. ఎవరైనా సరే ఈ యొక్క శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామి వారికి చందా కానీ విరాళం కానీ ఎవరైనా ఇవ్వాలనుకుంటే ఆ కోమలక్క ఇక్కడే ఉంది, ఆ కోమలక్కకి ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. కోమలక్క అంతేనా? ఒకసారి చెయ్యు. ఉగాది శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామి వారి సందర్భంలో ఎవరైనా సరే విరాళంగా
కింద కూర్చొని ఉన్నారు చూస్తే దగ్గర
बोलो गणेश महाराज की जय, बोलो गणेश महाराज की जय, बोलो गणेश महाराज की। కాళ్ళకు గజ్జలు కట్టినవాడా, నడుముకు నాగలు చుట్టినవాడా, కాళ్ళకు గజ్జలు కట్టినవాడా, నడుముకు నాగలు చుట్టినవాడా, బాల గణేశ మురిపాల గణేశ, బాల గణేశ మురిపాల గణేశ, గల్లు గల్లు నరావయ్య గౌరీ నందన రావయ్య, గల్లు గల్లు నరావయ్య గౌరీ నందన రావయ్య, బాల గణేశ మురిపాల గణేశ, బాల గణేశ మురిపాల గణేశ, ఆపద్బంధవ రావయ్య అనాథ రక్షక రావయ్య, ఆపద్బంధవ రావయ్య అనాథ రక్షక రావయ్య, బాల గణేశ మురిపాల గణేశ, బాల గణేశ మురిపాల గణేశ, ఊరు ఊరున నిలిచిన వాడ, నవరాత్రుల పూజల వాడ, స్వామి గణేశ శరణు గణేశ, స్వామి గణేశ శరణు గణేశ, తల్లి మెచ్చిన తనుడవయ్యా, నిన్ను కాలే తిరిగావయ్యా, బొద్దు గణేశ మా సిద్ధి గణేశ, బొద్దు గణేశ మా సిద్ధి గణేశ, కాళ్ళకు గజ్జలు కట్టినవాడ, నడుముకు నాగులు చుట్టినవాడ, కాళ్ళకు గజ్జలు కట్టినవాడ, నడుముకు నాగులు చుట్టినవాడ, బాల గణేశ మురిపాల గణేశ, బాల గణేశ మురిపాల గణేశ, గల్లు గల్లు నరావయ్య గౌరీ నందన రావయ్య, గల్లు గల్లు నరావయ్య గౌరీ నందన రావయ్య, బాల గణేశ మురిపాల గణేశ, ఎదురు భుజంబులు కలిగిన వాడ, ఎలుక వాహనము నెక్కిన వాడ, ఎదురు భుజంబులు కలిగిన వాడ, ఎలుక వాహనము నెక్కిన వాడ, విఘ్నాల గణేశ ముచ్చల గణేశ, స్వామి గణేశ శరణు గణేశ, కళ్ళకు గజ్జలు కట్టినవాడ, నడుముకు నాగులు చుట్టినవాడ, కళ్ళకు గజ్జలు కట్టినవాడ, నడుముకు నాగులు చుట్టినవాడ, బాల గణేశ మురిపాల గణేశ, బాల గణేశ మురిపాల గణేశ, జై బోలో గణేష్ మహారాజ్ కి। గణనాథ నిన్నే నమ్మితినయ్యా, శ్రీ విఘ్న వినాయక గణనాథ నిన్నే నమ్మితినయ్యా, నిండుగా నిన్నే మదిలో నిలిపి, మదిలో నిలిపి మరువక నిన్నే మనసుల నిన్నే మరువక తలచి, మరువక తలచి ఏకదంతముతో నిన్నే కొలుచగా, ఏకదంతముతో నిన్నే కొలుచగా, ఏకదంత శ్రీమోషిత వాహన్ గణనాథ నిన్నే నమ్మితినయ్యా, శ్రీ విఘ్న వినాయక గణనాథ నిన్నే నమ్మితినయ్యా, పాలాభిషేకం శ్రీ గణనాథ, శ్రీ గణనాథ నయ్యాభిషేకం శ్రీ గణనాథ, శ్రీ గణనాథ, తల్లి తండ్రి గురు దైవము నీవే,
రాధే 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 గోవింద రాధే గోవింద రాధే గోవింద బృందావన చంద బృందావన చంద అనాథనాథ దీన బంధో రాధే గోవింద అనాథనాథ దీన బంధో రాధే గోవింద నందకుమార నవనిత చోర రాధే గోవింద నందకుమార నవనిత చోర రాధే గోవింద రాధే గోవింద రాధే గోవింద బృందావన చంద బృందావన చంద అనాథనాథ దీన బంధో
అక్కడే ప్రాబ్లం, ఇక్కడ కాదు. ప్రాబ్లం అక్కడే, ఇక్కడ కాదు. జరుగుతున్నారు.